हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं गोट के इंट्रो सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। Coming in, Special Anti-Terrorism Squad Chief Rajiv Menon has found to be a traitor. An officer in his branch has found evidence of his involvement in various terrorism plots, including 26/11. Oh. This news has created a massive concern in the intelligence community. The government of India has started a nationwide manhunt for his arrest. राजीव मेनन। कितना सही लग रहा है ना। बीच रेगिस्तान से एक ट्रेन जा रही। डेफिनेटली ये इंडिया तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कितना दूर है वो लोकेशन। हाँ। Train speed 80 kilometers per hour. Chopper will land in 80 seconds. Guys, be ready. बी रेडी। अभी ये कैसा मैनेज करने वाले हैं ट्रेन के पे? हाँ, ऊपर। चॉपर। Johnny Prebus. साइंटिस्ट। अच्छा, साइंटिस्ट को। विजय सर है क्या? Oh no. नहीं, मुझे हाँ, वो हेयर स्टाइल की मुझे भी लगा। Attic, take him to the lab. वो किसी का नाम लिखा था शायद, कोई हीरो ही है वो। शायद। इसमें भी मिस यू लिखा था। लेकिन अगर ऐसा को थोड़ा देखे ना तो ऐसे लग रहा है कि हम विजय सर को देख रहे हैं। हाँ। यूरेनियम 235 भाई साहब। ये लोग वहां से ट्रेन पे। What? I don't think this uranium is original. It is fake. Huh? To double check this, I need to take this uranium to my lab. Only then. Sorry, bro. Only then I can be 200% sure whether it It is original or. again डबल हो रही। ये साउंड चिप तो original लग रहा or fake. Kalyan sir. है। कल्याण सर। उनके Don't worry, buddy. भाई On my साहब। way. प्रभुदेवा। तो इसमें प्रभु देवा भी है। हाँ हाँ। I need some time. ಯುರೇನಿಯಂ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಾ ವದಿರ್ಕರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತಾ ಫೇಕ್. ओ, तो ये इनकी चाल थी। हाँ। और यही दिखाया है ना जो इंडियन ट्रेटर दिखाया हाँ है। हाँ हाँ। ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ. मिस्टर गांधी। कितना इजी இது வரைக்கும் நிறைய பேர் காந்தி வேஷம் போட்டு பார்த்துருக்கேன். ஆனா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் காந்தியே வேஷம் போட்டு பார்க்குறேன். नाइस जोक। तो उनका जो जेस्चर एंड पोस्चर है ना, वो विजय सर की तरह है। हो, मुझे भी अभी लग रहा है ऐसा। हाँ। शायद वो मास्किंग हाँ, की जाती है, ये वैसा है। तो नहीं है। भेस बदल कर आए हैं। हाँ
ओ भाई साहब, शायद इन्हें पकड़ने के लिए आए। ओ भाई साहब, आओ। भाई मुझे तो लग रहा है यार, मुझे भी अब लग रहा है कि इन्होंने मास्क पहना हुआ है। हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है, वो आंखें और क्योंकि उनके स्टाइल से ऐसे लग रहा था कि என் विजय தேசம் கலைஞ்சாலும் நான் காந்தி தாண்டா. हाँ गांधी नाम है तो स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ओ अब चीजें सेंस बना रही है। कल्याण सुंदर, ये मिस्टर गांधी। और वो जो वहां पे बाहर थे वो भी तो हाँ उनके ग्रुप का ही इनका हिस्सा है। ग्रुप का हिस्सा होंगे। ओ आओ। ओ भाई साहब, लेकिन उनको खून देखकर तो कुछ नहीं लगना चाहिए। क्या जरूरत थी उनके हाथों में इतनी बड़ी गन है। शॉट राज क्या था? अजय, आई अजय। थिंक अजय था उनका नाम। ओह ये कौन है? ரெடியா பேபி? டேய் நான் பிறந்ததுல இருந்து ரெடிடா. सुनील, காந்தி சார், இன்னும் 4 நிமிஷம் தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள இவரை எடுத்து தூக்கணும். டேய் ஏன்டா கத்துற? எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் டைம் கொடு. அந்த மேனனையும் தூக்கிட்டு வரேன். என்ன? மேனனா? ஆமாண்டா, யுரேனியத்தை தூக்கிட்டு ஓமரா போடலாம் தான் வந்தேன். பார்த்தா ஆடி ஆஃபர்ல மேனனும் நிக்கிறான். விட்டா வர முடியும்? मेनन है कौन? वही। जो उनका मेन लीडर दिखा है। हाँ ओ वो गाड़ी में चले। क्या टाइमिंग है हाँ ओ ओ शिट, शायद उनको पता ही नहीं था वहां पे भी बॉम्ब लगा है। हाँ वो प्लान में ही नहीं था ना कि ये भी यहाँ पे होंगे। Gandhi! Let's go, let's go! டேய் அவன அப்புறம் பாத்துக்கலாம், சீக்கிரமா. டேய் அங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சீக்கிரம் வாங்கடா. Coming, coming! तो छोड़कर चले गए। Fast, fast! शायद ये इनकी आगे जाकर काफी भारी पड़ सकता है ये इनकी। यूरेनियम ले ली। गाड़ी जल रही है। Coming up! पूरी की पूरी गाड़ी जल रही है। டேய் காந்தி எங்கடா? டேய் காந்தி சீக்கிரம் வாடா.
ओ बच गए। बच गए। भाई साहब ये है पिक्चर की शुरुआत। बच गए। इंट्रोडक्शन। सारे मूवीज का लुक है ना वो सारे मूवीज। हाँ ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ देम ऑल ऐसा कुछ लिखा था। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो इतने बड़े मिशन के बाद एक पार्टी हुई पार्टी और तो उसके बची। बाद घर पे ड्रंक पहुंचे। उन्हें लग रहा है कि छुपते छुपाते आएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। லைட்ட போடு லைட் போடுங்க. என்ன புள்ளத்தாச்சு அதுவுமா எவ்வளோ நேரம் தூங்காம டாக்டர் சொல்லியிருக்காருல. வா போய் பாடு, நான் பார்த்துக்கிறேன். சூச்சு போயிட்டு வரேன். சூச்சு இங்க. ஆ கரெக்ட். இங்க. इतनी पी हुई है। சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? होश में भी नहीं है बिल्कुल। இனிமே சத்தியமா குடிக்கூடாதுடா. ஐயோ இவ வேற நிக்கிறா. अभी तो हाँ रात में वो कैसे हो सुबह हाँ। कैसे। मतलब सुबह अपना सारा सारी चीजें बोल। ओ முருகா बेटे को भी ले ले। இது உங்க அப்பாவா? ஆமாமா. இவருக்கு ஒரு வேலையே இல்ல. खुद भी नाटक कर रहे हैं। மருதமலை மாமணியே முருகையா, தேவரின் குலம் காக்கும் வேலையா ஐயா. उनके सामने बस अपनी इमेज क्लियर இன்னும் करना குளிக்கவே இல்லைங்க. பரவாயில்லம்மா சாமி, அதெல்லாம் கோச்சிக்காது. உன் காஃபி டைனிங் டேபிள் இருக்கு, போய் எடுத்துக்க. நைட்டு பண்ணதுக்கு காலையில பிராய்ச்சித்தமா? रात की बातें भूल जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। சந்தனம் சட்டுக்குட்டு சந்தனம் अपनी गलतियों पे पर्दा डालना ठीक है। चाहते हैं। என்னங்க அவனுக்கு 8:30 மணிக்கு தான் ஸ்கூல். அவன் எதுக்கு 6:30 மணிக்கு எழுப்பி பட்டைய போட்டு உட்கார வச்சிருக்கீங்க? ஸ்கூலுக்கு டைமுக்கு போனலமா, அதான். நீங்க குடிச்சிட்டு கூத்தடிக்கிறதுக்கு இவன் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சானா? என்ன புள்ள முன்னாடி குடிச்சிட்டு இனிமே சத்தியமா குடிக்க மாட்டேன் போதுமா. இப்படிதான் ஜீவன் வயித்துல இருக்கும்போது குடிக்கவே மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணீங்க. இப்ப அடுத்தவன் மேலயும் ப்ராமிஸ் பண்றீங்களா? அடுத்தவன் இல்ல அடுத்தவன். பொண்ணு மேல எல்லாம் சத்தியம் பண்ண மாட்டேன். பொண்ணு இல்ல பையன் தான். அதெல்லாம் அவரை பாத்துக்கலாம். சட்டு போட்டு சாப்பிட்டு கிளம்படா டேய். யோ அப்பா இன்னும் லேட்டா வீட்டுக்கு வராதுப்பா. ஏன்டா செல்லம், ஏன்டா அப்படி சொல்ற? பின்ன என்னப்பா சீக்கிரமா எழுப்பி பட்டைய போட்டு கூட்டு வந்துடுற. எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போனா தூக்கமா வருதுப்பா. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். உங்க ஸ்கூல்ல அந்த சாந்தி டீச்சர் எப்பரா இருக்காங்க? அப்பா நான் சீக்கிரமா சொல்றேன்ப்பா. शांति टीचर சொல்லுமா. ராதிகா, காந்தி எங்க இருக்கீங்க? நான் ஜீவனை ஸ்கூல்ல டிராப் பண்ண போயிட்டு இருக்கேம்மா. கொஞ்சம் வீடு வரைக்கும் வந்து ஸ்ரீநிதிய பிக்கப் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஏன் சுனில் இல்லையா? இருக்காரு, ஆனா டிராப் பண்ற நிலைமையில இல்ல. ஐயோ என்னாச்சு? सब साथ में तो थे। हाँ। ஏய் என்னடாச்சு, ஏன்டா இப்படி உட்காந்துருக்க? ஒர்க் பிரஷரா, நைட் ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு ஹேங் ஓவர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. என்ன ओ பாக்குறீங்க? भाई साहब। இவரு உங்க ஆபீஸ்ல தானே ஒர்க் பண்றாரு. அவருக்கு ஒர்க் பிரஷர் இல்லையா? எவ்வளவு பொறுப்பா இருக்காரு பாருங்க. प्रेशर तो उठता है। उनको भी पता कि उन घर पे क्या हुआ। சரி சரி, ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு,
டேய் வாமா நீ வாமா ஸ்கூலுக்கு போலாம் ஆபீஸ் வந்துடுறா. காந்தி அனுக்கு 4:30க்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஞாபகம் இருக்கு. उन्होंने याद दिलाया, इस वजह से उन्हें वरना वो भूल गए होंगे. इनको हमने तुप्पा में देखा था. हाँ एग्जैक्टली குடிக்க சொன்னா குச்சிருவே நீ. அறிவுன்றது வேணாம். Morning, sir. மார்னிங். ओ तो ये इनके भी सर है स्पेशल भाई साहब. சுமார் குட் மார்னிங் சார். சார் ஷால் வி? वही है ना ये? वही है ओ सही है. भाई साहब क्योंकि ஏய் ஆயில்லாம் போட மாட்டேங்கடா. ஹைடெக் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆபீஸ் மாதிரி इतनी இருக்கு. सिक्योरिटी है और ऑयलिंग नहीं की. எங்க சார் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு தான் துட்டு கொடுக்குறீங்க. தர்வாசா மெயின்டெனன்ஸ்க்குலாம் கொடுத்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஆயில் Once a அதுக்குன்னு ஆயில் வாங்க கூட பணம் இல்லையாடா. சார் நோ ப்ராப்ளம் சார், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போலாம். பிஎஸ் ஸ்போர்ட் இத பாருங்க. वो तो घुस गए इंडियन अंदर, बाकी माडागास्कर। के कैसे कैसे हैं? घुस गए? वो दुबले हैं. ये बाकी दो नहीं घुस पाएंगे. சார் எப்படி டேய் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தன்மை பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஸ்நாட்ச் ஆபரேஷன்ல யாருக்குமே தெரியாம யுரேனியத்தை எடுத்துட்டு வர சொன்னா ஒரு ட்ரெயினே டேமேஜ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க. இதெல்லாம் நாம தான் பண்ணணும்னு கெனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சா எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகும் தெரியுமா? சார் இந்த ஸ்நாட்ச் ஆபரேஷன்ல லஷ்கரி தொய்பாவோட தலைவன் ஓமரை ஓ. போட்டு அவங்கிட்ட இருந்து யுரேனியத்தை தூக்கலாம் தான் பார்த்தோம். ஆனா அங்க அன்எக்ஸ்பெக்டடா பார்த்தது மேனன். சார் ஆக்சுவலா மேனனையும் தூக்கலாம் தான் பார்த்தோம். அந்த ப்ராசஸ்ல தான் இந்த 3 பேரும் ட்ரெயினை டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்க. சார் ஆக்சுவலி என்ன நடந்துச்சு? ஆக்சுவலி நீ மூடு கழுத்து வலிக்குது முன்னாடி வா. சார் அகார்டிங் டு த ஷார்ட் सब पीछे से நாங்க बात முன்னாடி कर रहे வந்துட்டா हैं. कोई தெரியாது. आगे அத நான் சொல்றேன்டா முன்னாடி வாங்கடா முடியல வாங்கடா. कोई आगे नहीं आ रहा उस प्रोसेस. पीछे देख देख के उनकी गर्दन. யுரேனியம் சார் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஹேண்ட் ஓவர் டு பாபா நியூக்ளியர் சென்டர். ओह டெரரிஸ்டுக்கு என்னாச்சு? சார் ஓமர் மேனன் அவங்க மொத்த டீமும் ட்ரெயின் பிளாஸ்ட்ல செத்துட்டாங்க சார். தேர் ஆர் நோ சர்வைவர்ஸ் இன் த ட்ரெயின். அஃபிஷியல் ரிப்போர்ட் ஃப்ரம் த கென்யன் கவர்மெண்ட். केनियन சார் गवर्नमेंट. இந்த மேனன் தான் யுரேனியம் டீல்ல ஓமருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கணும் சார். இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண நமக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் கிடைக்கும் சார். செத்தவங்கிட்ட போய் எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது? சரி நீ அதை பாரு சார் அப்புறம் காந்தி சார் நம்ம அடுத்த அசைன்மெண்ட் தாய்லாந்துல அது சம்பந்தமா ஓ. இன்னைக்கு 3:30 உனக்கு சென்னை ஃபிளைட் கிளம்பு. சார் 4:30க்கு வைஃபை டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போகணும் சார். ஐயோடா அப்படியா? அது டாக்டர் பார்த்து பாரு, நீயும் வேலையை பாரு. தேங்க்யூ சார். ओह ஆமா அனு, காந்தி ஏன் வரல? வழக்கம் போல ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆஃப். குழந்தை ஹெல்தியா இருக்கு. वो बता நான் नहीं கொடுத்த सकते वो vitamin सीक्रेट packet எல்லாம் सर्विसेज में சாப்பிடு, काम करते regular हैं ஆ walking इसलिए போ, इतना and मेस है. do some household works. ஏய் என்ன குழந்தை நல்லா இருக்கு, ஒன்னும் டென்ஷன் ஆகாத. எனக்கு குழந்தைய நினைச்சலாம் டென்ஷன் இல்ல, காந்தியை நினைச்சுதான் டென்ஷன். காந்திய நினைச்சா ஏன்? இப்பெல்லாம் அலோஃபா சுத்திட்டு இருக்காரு. வீட்டுக்கும் டைமுக்கு வரதில்ல. ஃபோன் வந்துச்சுன்னா தனியா தனியா போய் பேசுறாரு. ஏதாவது பொண்ணோட தொடர்பு இருக்கும்னு கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு. ओह ஏச்சி காந்தி எல்லாம் சந்தேகப்படாத, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இது பிரெக்னன்சி டைம் கிராங்கினஸ், மைண்ட்லாம் ஒரே அப்செட்டா இருக்கும். இல்லடி உனக்கு தெரியாது. இப்படிதான் ஒரு நாள் अभी थाईलैंड में गए ஐயோ हैं ना? नहीं वन डे उन्होंने बोला. हाँ சொல்லுமா. ஒரே சத்தமா இருக்கே, ஒண்ணுமே கேட்கலையே. அது ஒன்றும் இல்லை. இந்த காரு விண்டோ ஓப்பன்ல இருக்கு, அதான் காத்து. நீ சொல்லுமா. இல்ல வரும்போது கொஞ்சம் மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு வரணும், நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? कितने ऊपर है वहाँ? பென் இருக்குடா. நீ சொல்லுமா, நோட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளி 1 கிலோ வாங்கிக்கோங்க. தக்காளி 1 கிலோ. तकाली 1 किलो. பருப்பு பருப்பு உளுந்த பருப்பா துவரம் பருப்பாமா? தோரம்பருப்பு 1/2 கிலோ.
உளுத்தம்பருப்பு ஒரு 1 கிலோ வாங்கிக்கோங்க. உளுந்த பருப்பு 1 கிலோ, துவரம் பருப்பு 1/2 கிலோ. டேய் சக்கரை வேணுமான்னு கேளுடா. இல்லடா லிஸ்ட்ல இல்லடா, அதான் கேட்டேன். சக்கரை வேணுமாமா? சக்கரைலாம் வேணாங்க, அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. Эй, ты кто такой? Я спрашиваю, ты кто такой? А? Я сейчас вызову охрану, что ты здесь делаешь? என்ன சத்தம் அது? என்ன பண்ற நீ? இனிமேதாம்மா பண்ணணும். கரெக்டா ஒரு பொண்ணோட வாய்ஸ் கேட்டுச்சு. போன் லைனை கட் अब वो பண்ணிட்டான். एक मिशन पे திருப்பி थे ட்ரை பண்ணா ஸ்விட்ச் ஆஃப். இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல. இன்னொரு நாள் சொல்லுமா. எங்க இருக்கீங்க? ஏதோ வேலையில தான்மா ओके இருக்கேன். उनके இல்ல, एक्सपीरियंस நம்ம बता रहे हैं முருகர் कि उन्हें இருக்கார்ல, क्यों डाउट हो रहा है. அவரு என்ன என்ன சத்தம் அது? அது ஒண்ணும் இல்லம்மா, இந்த வாயில என்னது? என் வாய் இருக்கு. ஹலோ ஹலோ. वो उन्हें झूठ बोल नहीं सकते इरे, इस इरे। वजह से वो அது எப்படி फोन மொக்கையா कट कर சமாளிச்சான் देते. தெரியுமா? நான் வாய்வுன்னு சொன்னம்மா, உன் காதுல வாயிலன்னு கேட்டிருக்கு. சில்லி உமன். அப்படின்னு சொல்லி கலாய்க்கிறான்டி. சத்தியமா சொல்றேன் பாரு, அவருக்கு ஏதோ ஒரு பொண்ணோட தொடர்பு இருக்கு. இப்ப கூட பாரு, வரேன்னு சொல்லிட்டு போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டான். நைட் ஃபோன் பண்ணி ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்வான். லூசு மாதிரி பேசாத. இவங்க எல்லாம் நம்மள விட்டு போக மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச காந்தி எல்லாம் அப்படி கிடையாது. இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ டேலண்ட் இல்ல. அப்படியே உனக்கு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா சட்டைய பிடிச்சு கேட்டுடு. भाई साहब நம்ம ஜீவன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டானா? और ये इनके हिसाब से एक ऑफिस जाते हुए बंदे हैं. இது तो उन्होंने उनको डॉक्टर किட்ட वो போனியா टाइम में ஏதாச்சும்? सारे मिशंस करने होते हैं. ஆல் ஓகே. ஆமா, ஸ்கூல் ரீயூனியன் எப்படி போச்சு? ரீயூனியன் அதெல்லாம் நல்லா தான் போச்சு. அது ओ லேட் ஆயிடுச்சு, அதான் அங்கேயே போட்டு தூங்கிட்டேன். எங்க ஸ்டே பண்ணீங்க? அது வந்து அதாம்மா, அவன்தான் நம்ம இவன் சுனில். அதான் நேற்று நைட்டே சொன்னேனேம்மா. மறந்துட்டேன். மறந்துட்டியா? சரி சரி ஓகே, சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வை, நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஹலோ கல்யாணம் அண்ணா. சொல்லு மானு. கல்யாணம் இல்ல, கேக்குதாமா? சுனில் சுனில். இல்லண்ணா, நைட்டு காந்தி. காந்தி இங்கதாம்மா தூங்கிட்டு இருந்தான். நைட் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சுல்ல, கிளம்பிட்டானே காத்தால. ஏதாவது சொல்லணுமாமா? இல்லண்ணா, தேங்க்ஸ். இல்ல 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 இல்ல, கரெக்ட் 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 கரெக்ட். ஆக்சுவலா சுனில் தான் கல்யாண வீட்டில் ட்ராப் பண்ண, நான் கல்யாண வீட்டில் தான் தங்கினேன். तो भाई पता क्या मेरे घर पे था कि मेरे घर पे था. அதை மறந்துட்டேன். दोस्त அது வாய் ஸ்லிப் ஆகி கன்ஃபியூஷன் ஆகி என்ன அப்படி பார்க்காத டென்ஷன் हर ஆகுது. बार உண்மையதான் एक नया बहाना சொல்றேன். बना. அது நேத்து அடிச்சு எக்ஸ்ட்ரா 2 லார்ஜ் போட்ட மாதிரி ஒன்று ஆச்சு பாரு. ஐயோ சொல்லுமா. ஐயோ. இல்லண்ணா, நைட்டு காந்தி. காந்தியா நேத்து நைட்டு லேட் ஆயிடுச்சுன்னு இங்கே தங்கிட்டான். இங்க பாரு, குழந்தை மாதிரி எவ்வளவு நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கா. Oh எழுப்பவே my மனசு God, கேட்க वो तो மாட்டேங்குது. बोल रहे कि अब मेरे सामने. ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா वो सबके அவன்கிட்ட घर ஏதாவது पे गया சொல்லணுமா? अभी. ஒன்றும் இல்லண்ணா. இவன் ஒருத்தன் சின்ன வயசுல இருந்து ஓவர் ஆக்ட் பண்றதை நிறுத்தவே மாட்டான்டா இவன். சுனில்னாவா கல்யாணம் அண்ணாவா? சுனில். ஸ்பீக்கர்ல போடுங்க, ஸ்பீக்கர்ல போடுங்க. சொல்றான். ஏ காந்தி, இப்பதான் அனு ஃபோன் பண்ணா. நீ இங்கதான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சூப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன். என் பெர்ஃபார்மன்ஸை கேட்டு மிரண்டாடா. இங்க பாரு, நீ இதே மெயின்டைன் பண்ற, புரியுதா? நேச்சுரலா நடிக்கணும். அண்ணா, அவர் வீட்டுக்கு வந்து 1/2 அன் ஹவர் ஆச்சு. तीनों खड़े हो गए. இதான் பேசுறான். டேய், நான் இவ்வளவு பேசுறதுனால தான் இப்ப மாட்டிருக்கோம். அவனை பேச சொல்லு. அனுமா, சாரிம்மா, நேற்று நைட்டு கொஞ்சம் பார்ட்டியில் லேட் ஆயிடுச்சு, அதான் கன்ஃபியூஷன்ல மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டோம். ப்ளீஸ். ஆமாமா. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஒருத்தனோட ஜாலியா ஊர் சுத்தது மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்ல. அவன் தப்பு பண்ணா தட்டி கேட்கணும். சரி எது தப்புன்னு அவன்கிட்ட சொல்லணும். மூச்சுக்கு 300 தடவை அண்ணா அண்ணன்னு கூப்பிடுறேனே, என்னைக்காவது என்ன தங்கச்சியா நினைச்சு பாத்தீங்களா? அனு, உங்களுக்கு நிஜமாவே ஒரு தங்கச்சி இருந்து அவளோட புருஷன் அப்படி நடந்துக்கிட்டா நீங்க தட்டி கேட்க மாட்டீங்க? கேப்போமா. அப்புறம் ஏன் கேட்கல? என்னடா பண்ணி क्या ये தொலைச்ச? पूछेंगे वो खुद இல்லண்ணா, उनके साथ था. இது சரி வராதுன்னு. எனக்கு இன்னைக்கு 2ல் 1 தெரிஞ்சாகணும். ஒண்ணு அவர் என் கூட இருக்கணும், இல்ல அவருக்கு பிடிச்ச பொண்ணோட எங்கேயாவது போயிடணும். எனக்கு படிப்பு இருக்கு, வேலை இருக்கு, என்னால என்ன பாத்துக்க முடியும், குழந்தைய பாத்துக்க முடியும், எல்லாம் பண்ண முடியும். ஏய், 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 இரு.
என்னாச்சுப்பா எது இப்படி ஓவரா பேசிருக்க சத்தியமா எந்த பொண்ணு இல்லடி ஏய் சொல்லுங்கடா நானே வேற ஒரு பொண்ணோட சுத்திட்டு இருக்கேன் நான் ஆமாம்மா அது மாதிரி எதுவும் இல்லம்மா. இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியாது. அப்பப்ப ஃபோன் வருது. இவர் எடுத்துட்டு வெளிய போய் பேசுறாரு. நான் போன கட் பண்ணிடுறாரு. இவர் என்ன இல்லம்மா. பண்றாரு? எங்க போறாரு? என்ன வேலை செய்றாருன்னு எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. டேய் சத்தியமா சொல்றேன் சந்தேகப்படுறல நீங்க சந்தேகப்பட வச்சீங்க. இவ்வளவு சந்தேகப்பட்டதுக்கு அப்புறம் என்னால உண்மையை சொல்லாம இருக்க முடியாதுடா. நான் சொல்லிடுறேன்டா. டேய் இல்லடா இல்லடா இல்ல வேற வழி இல்லடா. அனு நாங்க 3 பேர் அந்த சாட்ஸ்ல ஐ மீன் ஸ்பெஷல் ஆன்டி டெரரிசம் ஸ்குவாட்ல ராக்கு கீழே வேலை செய்றோமா. ஆக்சுவலா எங்க டிபார்ட்மெண்ட் நேத்து நீங்க சென்னையில இருந்தீங்க. எங்க அப்பா உங்களை நுங்க பக்கத்துல பார்த்தாரு. उन्होंने सच बोला ना। उन्होंने फिर भी विश्वास ஆக்சுவலா அனு சாஸ்திரி பவன் உள்ள போறத பார்த்தாரா இல்ல வெளில வரத பார்த்தாரா? ஆ? சாஸ்திரி பவன் உள்ள போறத பார்த்தாரா இல்ல வெளில வரத பார்த்தாரா? தெரியாது. கடவுளே ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் கூட என்ன பண்ண விட மாட்டீங்களா? பாஸ்போர்ட் ரெனியூவல் பண்ண போயிருந்தானோ ஏன் செகண்ட் ஹனிமூன் தாய்லாந்து தாய்லாண்டா? நம்ம 3 பேரும். ஓ சாரி ஆக்சுவலி நம்ம 4 பேரும். இதுதான் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலான்னு வந்தா அதுக்குள்ள நீ அவன் வைஃப் இல்ல அதை கண்டுபிடிச்சிட்ட. उन्होंने सच बोला था। சத்தியமா என் फिर भी லைஃப்ல நீ विश्वास மட்டும்தாம்மா नहीं வேற யாருமே கிடையாதும்மா. ஒர்க் ப்ரெஷர்மா அதாம்மா இப்படி ட்ரஸ்ட் மீ. இது பாரு ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் அப். திஸ் ட்ரிப் இஸ் ஆவர்ஸ். मुझे लगता है तब भी कोई ना कोई मिशन मिलने वाला है। वहां पे लेके जाएंगे और वहां पे भी मिशन है ही उनका थाईलैंड में। ஆயிடக்கூடாது புரியுதா? சாரிடா. அறிவு இருக்கடா உனக்கு? எவனா மிஷனுக்கு ஃபேமிலியோட ஹாலிடேக்கு போவானா? அதுவும் பேங்காக்குக்கு குடும்பத்தோட போவானா? வயித்துல குழந்தையோட டென்ஷன் அழுதுட்டு இருக்கா பேப்பரை விட்டு போறது. டேய் அங்க உனக்கே சேஃப்டி கிடையாது. அதுல அந்த மாடசாமி பாஸ் வேற வர்றான். அவனை எப்படி சமாளிப்பேன்? அவங்க இருக்கிறான் பாஸ். வீட்டுல இருக்கிற பாஸ் தானே சமாளிக்க முடியாது. எனக்கு தெரியாது மச்சான். ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ணா டீயா காஃபியா? இல்ல இல்ல டிஃபரே பண்றேன் சாப்பிட்டு தான் போணும். ஓஹோ अभी अभी उसकी मतलब சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம்மூர போல வருமா. तो दोस्तों गोट का इंट्रो सीन मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा क्योंकि इसके फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो एज अ स्पाई है और जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन होता है मुझे लगा भी नहीं था कि वो विजय सर है करके, क्योंकि मास्किन वो जो आवाज़ चेंज करने वाली मशीन दिखाई जाती है हमें मूवीज़ में वो लगा कि वो फर्स्ट टाइम एंट्रेंस लेते हैं और लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके स्टाइल से पता कर लेते हैं कि ये विजय सर है। तो उनका इंट्रो काफ़ी अलग लगा मुझे बाकी मूवीज़ के हिसाब से। और उसके बाद दोस्तों जो विजय सर की नॉर्मल लाइफ वो मैनेज करते हैं वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो शुरुआत का जो सीन दिखाया है उसमें वो भेस बदल कर आते हैं। वो शायद कोई एक्टर है, मुझे नहीं पता है, अगर होगा तो आप प्लीज़ वो कमेंट में बताइएगा क्योंकि वहाँ पे लिख कर आया था वी मिस यू, नाम मैं पढ़ नहीं पाई। तो हो सकता है वो उस एक्टर का ट्रिब्यूट हो सकता है उन्हें वो ट्रिब्यूट दिया गया हो। बट ओवरऑल उनके जो जेस्चर होता है, उनके जो हरकतें होती है हाथ और उनका वो ओवरऑल जो स्टाइल होता है ना, उससे वो पता लग रहा था कि ये विजय ही है, उनका ही ये कैरेक्टर है, वो भेस बदल कर आए हैं। और वो मज़ेदार था वो ओवरऑल सीन। और उसके बाद जो तुमने कहा कि उनको जो उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने में जो दिक्कत हो रही है, उनकी बीवी उन पर बार बार डाउट कर रही है, और वो ओवरऑल बड़े मज़ेदार था। और जैसे वो पार्टी करके ड्रंक करके आते तो उन्हें पता नहीं चलता कि बाथरूम कहाँ पे है, कहाँ जाना है। और जिस तरीके से वो लास्ट वाला सीन हमने देखा कि उन्हें वो दोस्त लोग सब झूठ बोल रहे होते कि अब भी निकला हुआ है, मेरे घर रुका हुआ है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ में होता है लड़कों के साथ, काफी लड़कों के साथ, कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में बिल्कुल एक्चुअली फंस जाते हैं, लास्ट में तो झूठ फंसते ही बोलते हैं। बिल्कुल वो बहुत ही रियलिस्टिक और फनी था वो। बिल्कुल। और इस मूवी की जो स्टार्टिंग है ना वो मुझे हॉलीवुड स्टाइल थोड़ी ज़्यादा लगी है, क्योंकि ऐसा हम हॉलीवुड मूवीज में बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो टॉम क्रूज टाइप मूवीज जो होती है उसमें ऐसी पुराने वाली जो मूवीज है उसमें दिखाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन सीन काफ़ी अमेजिंग लगा, जिस तरीके से उन्होंने ट्रेन, हमें लगा वो ट्रेन में कुछ हाईजैकिंग उस टाइप कुछ करने वाले हैं, लेकिन वो एक अलग मिशन होता है। और जब हम इस मूवी के बारे में देख रहे थे तो शायद ये ट्रू इवेंट
पे भी हाँ, ये मूवी है। तो देखते हैं दोस्तों आगे इस मूवी में हमें और क्या देखने को मिलता है, जहाँ पे विजय सर का कैरेक्टर कहीं ना कहीं अभी एक ऐसे डिसीजन पे आ चुके हैं जहाँ पे उनका मिशन भी रहने वाला है और उनके वाइफ के साथ भी होने वाले हैं। तो वो कैसे मैनेज करते हैं ये देखने लायक होगा। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों गोट के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।